دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ سیاسی فیشزم بھی دہشت گردی کی شکل اختیار کر چکا۔ ایک سیاسی جماعت نے حساس تنصیبات پر حملے کر کے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ نیشنل ایکشن پلان کو ازسر نو فعال کرنا ہے۔ سرحدی علاقوں میں چیک پوسٹیں بنائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبائی ایپیکس کمیٹی سے خطاب۔ ملک کو معاشی محاذ پر بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ سیاسی قیادت کو اجتماعی دانش سے مسائل کے حل پر توجہ دینی ہے۔ عام آدمی کو انصاف کی فراہمی اور ریلیف ترجیح ہے۔ ذاتی انا، تقسیم اور منافرت کی سیاست مسائل کا حل نہیں ہے۔ تمام اداروں کو آئینی دائرے میں رہ کر کام کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کے سیاسی، معاشی اور آئینی حقوق کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام کے لیے مذاکرات میں دلچسپی کا اظہار۔ موجودہ پروگرام کی تکمیل کے بعد نئے معاونتی پروگرام پر بات ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کے آخر میں متوقع۔ پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دی جائے گی۔ ڈائریکٹر آئی ایم ایف میڈیا جولین کوزیک کی پریس بریفنگ۔ سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اقدامات کے مثبت نتائج۔ چینی کمپنی کا پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری میں دلچسپی کا اظہار۔ BYD الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ پاکستان مقامی طور پر تیار ہونے والی رائٹ ہینڈ ڈرائیو الیکٹرک گاڑیاں برآمد بھی کر سکے گا۔ ملک بھر میں جمعۃ الوداع اور یوم القدس مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ فلسطین، کشمیر اور مسلم امہ کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم کا فلسطینی اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ دعا گو ہیں کہ دونوں اقوام کو غاصب قوتوں سے آزادی ملے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ مزید 54 افراد شہید، 82 زخمی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں قرارداد منظور۔ جنگی جرائم پر اسرائیل کی جواب دہی کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں فسطائی مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کو ایک بار پھر سیل کر دیا۔ نماز جمعہ ادا نہ کرنے دی گئی۔ قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیاں، متعدد نوجوان گرفتار۔ برطانوی جریدے گارڈین نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ بھارت دوسرے ملکوں بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ سکھ علیحدگی پسندوں کو بیرون ملک نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را پر مودی کا براہ راست کنٹرول ہے۔ افغانستان داعش خراسان کا مضبوط گڑھ بن گیا۔ ماسکو میں دہشت گرد حملہ بھی اسی گروہ نے کیا۔ امریکی انخلا کے بعد داعش خراسان نے جڑیں مضبوط کر لی۔ کل عدم تنظیم کے دہشت گردوں کی تعداد 4000 سے بڑھ کر 6000 تک جا پہنچی۔ USA ٹوڈے کی رپورٹ۔ معروف قوال غلام فرید صابری کی 30ویں برسی۔ فن قوالی کو نئی جہت دی۔ ان کا گایا ہوا کلام سننے والوں پر وجد طاری کر دیتا ہے۔ مداحوں کا خراج عقیدت۔
اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، پاکستان انگلینڈ کرکٹ سیریز پر گفتگو۔ دونوں ٹیموں کی T20 سیریز ورلڈ کپ کی تیاری میں معاون ہوگی، چیئرمین PCB۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات متوقع ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ تفصیل ذیشان علی بھٹی سے۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ خارجہ امور، دفاع، خزانہ، اطلاعات و نشریات اور اقتصادی امور کے وفاقی وزراء وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے اور مسجد نبوی میں نوافل ادا کریں گے۔ دورے میں وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات متوقع ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ مذہب اور ثقافت کی بنیاد پر دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کے عوام شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دونوں ممالک کی قیادت برادرانہ تعلقات کو آگے بڑھانے اور اقتصادی اور سرمایہ کاری شعبوں میں روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں امن و امان اور سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے صوبوں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ادارے چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے تمام ضروری اقدامات یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی سلامتی بالخصوص مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق جائزہ اجلاس کی وہ خود ہر ماہ صدارت کریں گے۔ انہوں نے سیکیورٹی SOPs کی باقاعدگی سے آڈٹ کے لیے جامع لاہ عمل مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وزارت کی کارکردگی کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے والدین کی شفقت سے محروم خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا۔ تفصیل مظہر عباس سے۔ بچے قوم کے معمار ہیں۔ بچوں سے شفقت اور محبت ان کو مزید حوصلہ اور اعتماد دیتی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے والدین کے سائے سے محروم اور خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں افطار پارٹی دی۔ وزیر اعظم نے بچوں کے ساتھ شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے ان کی دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو کی۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے۔ ہم سارے مل کر اپنے ملک کی میں آپ کا شکر گزار ہوں جس طرح آپ نے ہماری مہمان نوازی کی، اور میں اس بات کا بھی شکر گزار ہوں جہاں آپ نے اکیڈمی بنائی، مفت تعلیم کے ادارے بنائے۔ آپ نے سکول کھولا ہے دانش کے نام سے، اور وہ یتیم آرفن بچوں کے لیے ہے۔ میں چاہوں گی کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا جائے۔ بچوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے اعزاز میں دی گئی افطار پارٹی پر بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے بنائی گئی پینٹنگز بھی پیش کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بچوں کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ وہ فردن بچوں کے پاس گئے اور ان کی تواضع کی۔ وزیر اعظم نے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ بچوں نے تحائف پا کر مسرت کا اظہار کیا اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ایک بچے نے وزیر اعظم کے ہاتھ پر پاکستان کا جھنڈا پینٹ کیا تو وزیر اعظم نے اس کو خوب داد دی۔ ویری گڈ، بہت ویل ڈن۔ اس موقع پر بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس آپ کا اپنا گھر ہے۔ آپ خوب دل لگا کر محنت اور لگن کے ساتھ پڑھیں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ بہت خوشی ہے کہ میں آج آپ کا میزبان ہوں اور آپ ہمارے مہمان ہیں، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس یہ آپ کا ہاؤس ہے۔ آپ نے انشاءاللہ پڑھنا ہے، قابل بننا ہے، اور ایک دن آپ
यहाँ पर आके कौम की खिदमत करेंगे। एक बच्ची की तरफ से दानिश स्कूल मुल्क भर में कायम करने की तजवीज पर वजीर आजम ने कहा कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में दानिश स्कूल खोले जाएंगे। दानिश स्कूल इस्लामाबाद में भी हम बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, कश्मीर के इलाकों में और गिलगित बल्तिस्तान में हम दानिश स्कूल बनाएंगे, जहाँ पर आपके बहन भाई उनको मुफ्त तालीम मिलेगी। वजीर आजम हाउस में ये अपनी तर्ज की एक मुनफरिद इफ्तार पार्टी थी, जिसके मेहमान खसूसी सलाहियतों के हामिल और वालदैन के साये से महरूम बच्चे थे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्ह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुतालिक सदर मुमलिकत को आगाह किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निमटने की सलाहियत रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुसल्ह अफवाज के किरदार को सराहा। मुलाकात में दहशत गर्दी की लानत को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का भी इजहार किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने टेलीफोन किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गज़ा की सूरत हाल, बहरा अहमर और अफ़गानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त समेत इलाकाई अहमियत के मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि माशी मुश्किलात ज़रूर हैं, हुकूमत मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। कराची में APNS, CPNE और PBA के अहदेदारों से अलग अलग मुलाकातों में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ब्लैक इकॉनमी हमारा बहुत बड़ा मसला है। FBR की डिजिटलाइजेशन पर काम किया जा रहा है। इसके साथ टैक्स दायरा कार में भी इजाफे के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के मसाइल से आगाह हैं और उनकी तरजीही बुनियादों पर हल और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात करेंगे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मीडिया हाउसेस के वाजिबात कई साल से इल्तवा का शिकार हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर इन बकायाजात की अदायगी के लिए अमली इक़दामात किए हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने मीडिया हाउसेस को बकायाजात और वाजिबात की अदायगी के लिए ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ारत इत्तलात हुकूमत, सहाफ़ियों और मीडिया हाउसेस के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही है। सहाफ़ियों के इलाज मुआलजे के लिए हेल्थ कार्ड पर काम शुरू कर दिया है। मीडिया वर्कर्स की हक तलफी नहीं होने देंगे। मीडिया तंजीमों के अहदेदारों ने हुकूमत की माशी बहाली के लिए तमाम इक़दामात में भरपूर साथ का यकीन दिलाया। उन्होंने मीडिया तंजीमों के फंड्स के इजरा में ताउन फराहम करने पर वज़ीर इत्तलात का शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में वफाकी तरक्याती मनसूबों और शहर कायद में सनतकारों के मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर इत्तलात ने गवर्नर सिंध के फलाही मनसूबों को सराहा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि गवर्नर सिंध का IT प्रोग्राम काबिल तारीफ इक़दाम है। इससे नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ साथ मईशत में भी बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए जान का नजराना देने वाले सपूतों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब एपेक्स कमेटी के पहले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान को असर नौ फाल कर रहे हैं। हमें सिक्योरिटी से मुतल्लिका चैलेंजेस को फौरी हल करना होगा। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में गैंग से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हम सब एक टीम की तरह हैं। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दी की सरकोबी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। Terrorism is the most complicated form of warfare and it has destroyed, ruined, annihilated nations, countries, superpowers. Pakistan is one of the most fortunate countries who has survived terrorism, the worst form of terrorism, and combating it very, very effectively.
اس میں میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی رول آف آل اسٹیک ہولڈرز، جس میں سویلین سائڈ بھی شامل ہے، جس میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، پاکستان آرمی جو ہے، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. تو میں سب کے رول کو ایز اے پاکستانی، ایز دا چیف ایگزیکٹو آف دا بگیسٹ پروونس آف پاکستان، میں اس کو دل کی گہرائی سے اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خفیہ ایجنسیز کی کارکردگی کی معترف ہوں. شہداء کے لواحقین کا جذبہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. شہداء کی وطن کے لیے قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہوں. شہداء کا جو رول ہے، ہم آج ایوری ڈے دیٹ وی see a peaceful Pakistan is a glowing tribute to the sacrifices that our shaheeds have offered. تو میں ہمیشہ جاتی تھی شہداء کی جگہوں پر، اور میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیا جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو خوشی خوشی اپنی وہ زندگیوں کے نذرانے دیتے ہیں. کیپٹن جو شہید ہوئے تھے چکوال میں ان کے گھر گئی، میں اس کے پیرنٹس سے بات کی. 4 اس کی بہنیں تھیں and he was the only brother. میں نے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا. And I felt that the parents were proud parents. مریم نواز نے کہا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے سیکیورٹی اداروں کو جدید خطوط پر استوار کریں گے. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ملک و قوم کے دشمن ہیں. ایک سیاسی جماعت نے حساس تنصیبات پر حملے کر کے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچایا، اور سیاسی فاشزم بھی دہشت گردی کی ایک شکل اختیار کر چکا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کے سرحدی علاقوں پر چیک پوسٹیں بھی بنائی جائیں گی. محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ اسکولوں میں درسی کتب کی فراہمی میں تاخیر قابل قبول نہیں. انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں اسپیشل بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں. اسکول ایجوکیشن ریفارمز جائزہ اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہر ضلع کے ایک اسکول میں خصوصی بچوں کے لیے تعلیم و تدریس کی سہولت بھی مہیا کی جائے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں کیریکٹر بلڈنگ کلاسز کا بھی آغاز کیا جائے. اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ مئی تک تمام اسکولوں میں کتابیں مہیا کر دی جائیں گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ملک کو معاشی محاذ پر بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. سیاسی قیادت کو اجتماعی دانش سے مسائل کے حل پر توجہ دینی ہے. لاڑکانہ میں عمائدین اور پارٹی ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام نے انتخابات میں منقسم مینڈیٹ کے ذریعے پیغام دیا کہ تمام جماعتیں مل کر کام کریں. پاکستان کے عوام کا ایک پیغام ہے ہم سب سیاستدانوں کی کہ آپس میں اختلاف اور جھگڑا کرنے کے بجائے پاکستان کے عوام یہ اپنے ووٹ کے ذریعے ایک پیغام بھیج رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے ان کا مسائل کا حل نکالیں. پارلیمان میں ہمارے اپوزیشن کے ساتھی ہیں، ان کو بھی اپنا ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عام آدمی کو انصاف کی فراہمی اور ریلیف ترجیح ہے. تمام اداروں کو آئینی دائرے میں رہ کر کام کرنا ہے. پیپلز پارٹی عوام کی سیاسی، معاشی اور آئینی حقوق کی جدوجہد جاری رکھے گی. اس معاشی ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ دے رہی ہے، اور ہمارا امید ہے کہ جو پاکستان کے عوام کے تمام مسائل ہیں وہ ہمارے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ان کا حل کریں گے. پاکستان کو ایک ماڈرن ترین جدید ممالک بنائیں جہاں معاشی ترقی ہو، جہاں کے عوام کو روزگار ملے، غربت سے ہم پاکستان کے عوام کو نکالیں. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام سے متعلق مذاکرات کے لیے تیار ہے. آئی ایم ایف ڈائریکٹر جولین کوزیک نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان نے موجودہ پروگرام کی تکمیل کے بعد نئے معاونتی پروگرام کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سٹاف لیول معاہدے کی توثیق رواں ماہ کے آخر میں متوقع ہے، جس کے بعد سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت $1 ارب 10 کروڑ کی بقیہ قسط کا اجرا کر دیا جائے گا. آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی پالیسی اور اصلاحات کے لیے اقدامات کو بھی سراہا. ورلڈ بینک اور بلوم برگ کے بعد اقوام متحدہ کے اقتصادی سروے میں بھی پاکستان کی معاشی ترقی اور مہنگائی میں نمایاں کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کی ایشیا اور بحر الکاہل کے لیے اکنامک اینڈ سوشل کمیشن کے سروے میں کہا گیا ہے کہ رواں سال کے دوران پاکستان کی معاشی ترقی میں تیزی دیکھی جا رہی ہے.
आइंदा माली साल शरह नमू में 2% से ज़ायद का इजाफा, जबकि महंगाई की शरह 12.2% की सतह पर आने की तवक्को है। सर्वे के मुताबिक 2023 के वस्त में IMF मुआहदे, चीन, सऊदी अरब और UAE की मुआवनत से पाकिस्तान की मईशत संभली, तवानाई के शोबे में सब्सिडीज़ के खात्मे और माली नज़्म ज़ब्त से माशी इस्तेहकाम शुरू हुआ। सर्वे में मज़ीद कहा गया है कि एशियाई तरक्की पजीर ममालिक को मुनासिब और तवील मुद्दती वसाइल की ज़रूरत है। और नाज़रीन, चीन की दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी BYD ने अपने लोकल पार्टनर मेगा कॉन्ग्लोमरेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। BYD कंपनी अपनी ईवेज को पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार करेगी, जिससे पाकिस्तान राइट हैंड ड्राइव इलेक्ट्रिक गाड़ियां बरामद भी कर सकेगा। इस मंसूबे से गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है और मारूफ बैनुल अक़वामी कंपनियां भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। BYD बिल्ड योर ड्रीम के नाम से मशहूर चीनी कंपनी ने 2023 में दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई, जिसने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। ये इकदाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और साफ़ सुथरी फ़ज़ा के लिए तवानाई के ज़्यादा मौसर ज़राए नक़्ल व हमल को अपनाने के लिए इक़दाम कर रहा है। इक़दाम से ग्रीन प्रोडक्ट्स को पाकिस्तानी सार्फिन के लिए मज़ीद काबिल रसाई बनाने के साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री को तरक्की की नई जहत मिलेगी। मुल्क भर में जुमातुल विदा और यौमुल कुद्स मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मसाजिद में बड़े इज्तिमा हुए, जिनमें फ़लस्तीन, कश्मीर और मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तफसील जानेंगे फहद जावेद से। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जुम्मतुल विदा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मसाजिद में जुम्मे के बड़े इज्तिमात हुए। इस्लामाबाद में जुम्मतुल विदा का बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। अहादीस में है कि रमज़ान शरीफ में जिस तरह इबादत के जो है वो रुतबे बढ़ाए जाते हैं, सवाब बढ़ाए जाते हैं, इस तरह इस दिन का भी जो है, जब जुमा आखिरी जुम्मा है, इसकी फजीलत के अतबार से इसके रुतबे भी बड़े हैं, दर्जे बड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जुम्मतुल मुबारक का दिन सय्यादुल अय्याम है और तमाम दिनों से अफजल और बाबरकत है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये कुरान करीम की वजह से ये इस महीने को फजीलत मिली है, इसको रुतबा मिला है, दर्जा मिला है, मर्तबा मिला है। तो जुमे को भी इस हवाले से कि आखिरी जुमा है और बरकतों वाला दिन है, बरकत वाला दिन है। जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमात से खिताब करते हुए उलमाए किराम ने रमज़ानुल करीम और इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली। जुम्मे की नमाज की अदायगी के बाद उलमाए किराम ने मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की सरबरंदी के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गईं। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। यौमुल कुद्स और जुम्मतुल विदा के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि हम दुआ गो हैं कि दोनों अक़वाम को गासिब क़ुव्वतों से आज़ादी मिले। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 7 दहाइयों से इसराइल फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर नाजायज़ काबिज़ है और अपने तसल्लुत को कायम रखने के लिए आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है और बैनुल अक़वामी बिरादरी इस पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। सलामती काउंसिल की जंग बंदी करारदाद के बावजूद गजा में मासूम शहरियों पर इसराइल की बमबारी जारी है। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक निहत्ते फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल ने मकबूजा फ़लस्तीन पर करारदाद मंजूर कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक करारदाद मशरक़ी अल-कुद्स समेत फ़लस्तीनी इलाकों में इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मंजूर की गई है। इसराइल से गजा की पट्टी में किए जाने वाले जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए जवाबदेह होने का मुतालबा किया गया है। यह करारदाद पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से पेश की है। गजा में इसराइली फ़ौज की जानिब से नस्ल कुशी की कार्रवाइयाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जंगज़दा इलाके में मुजालिम आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। फ़लस्तीनी फ़ौज ने गजा, रफ़ा और खान यूनिस के निहत्ते शहरियों पर एक बार फिर शदीद बमबारी की है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 54 अफराद शहीद और 82 ज़ख्मी हो गए। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक मजमूई तौर पर 33,091 अफराद शहीद और 75,750 ज़ख्मी हो चुके हैं। फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने आज जुम्मतुल विदा के मौके पर श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद को एक मरतबा फिर सील करके कश्मीरी मुसलमानों को मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय हुकाम ने जामे मस्जिद के दरवाजों को ताले लगा दिए। लोगों की मस्जिद तक रसाई को रोकने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय फोर्सेस तैनात कर दी गई।
सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को भी श्रीनगर में घर में नजरबंद कर दिया गया। भारतीय फोर्सेस एहलकारों ने सहाफ़ियों को मीरवाइज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोकने के लिए उनकी रिहाइशगाह में दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में ताज़ा तरीन पाबंदियों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे दीनी उमूर में सरीहन मुदाखलत करार दिया। उन्होंने कश्मीरी सियासी नजरबंदों की रिहाई का मुतालबा किया और फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला बारामूला के इलाके उड़ी में मुहासरे और तलाशी की नाम निहाद कार्रवाई के दौरान 2 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एक बयान में हुर्रियत रहनुमाओं समेत हज़ारों कश्मीरियों की मुसलसल गैर कानूनी नज़रबंदी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए ईद उल फित्र से कबल उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हुर्रियत चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट, शब्बीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, नईम अहमद खान, आसिया इंदराबी और दीगर गुज़श्ता कई बरस से नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में बंद हैं। सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारतीय जुल्म सितम का शिकार कश्मीरी सहाफ़ियों की रिहाई का मुतालबा किया है। दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात में 5 साल कैद के बाद रिहाई पाने वाले आसिफ सुल्तान की फौरी दोबारा गिरफ्तारी ने भारत की गैर इंसानी कार्रवाइयों की हकीकत एक बार फिर आश्कार कर दी है। उन्हें बुरहान वानी की दूसरी बरसी पर महज एक आर्टिकल लिखने पर गिरफ्तार किया गया था। सहाफ़ियों की तंजीम ने कहा है कि मोदी सरकार की जानिब से आज़ाद मीडिया की आवाज़ों को दबाने और मकबूजा कश्मीर में काबिल एतमाद सहाफ़ती कवरेज को रोकने के लिए दहशतगर्दी के क़वानीन को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। RSF के 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान 180 ममालिक में 161वें नंबर पर है। मकबूजा कश्मीर के 4 दीगर सहाफ़ी भी दहशतगर्दी के भारतीय क़वानीन के तहत कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी जरीदे गार्डियन ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने और भारत के मकरूह अज़ाइम पर मौक़र बैनुल-अक़वामी जरीदे गार्डियन ने रिपोर्ट शाया की है। बरतानवी जरीदे ने इंकशाफ किया है कि मोदी सरकार गैर मुल्की सरजमीन पर मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत मासूम अफराद को कत्ल कर रही है। गुज़श्ता बरस भारत की दुनिया भर में उस वक्त जग हसाई हुई जब कैनेडियन सरजमीन पर रॉ के हरदीप सिंह नजर के कत्ल के शवाहिद सामने आए। वाशिंगटन और ओटावा ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि भारत कनाडा में सिख कारकुन के कत्ल समेत दीगर सिख रहनुमाओं पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्विस है। रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा रहनुमा परमजीत सिंह पंजवार को भी गुज़श्ता साल लाहौर में शहीद कर दिया गया, जिसके ताने बाने भारत ही से मिलते हैं। पहली बार भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों ने पाकिस्तान में मुबैना कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। द गार्डियन के मुताबिक सिख रहनुमाओं की अमवात मशरिक़ वस्ता के एक मुल्क में भारतीय इंटेलिजेंस स्लीपर सेल्स के जरिए की गई। 2023 में हलाकतों के इजाफे का सबब भारतीय स्लीपर सेल साबित हुए, जो मासूम पाकिस्तानियों को कत्ल करने के लिए लाखों रुपए के इवज़ इस्तेमाल होते रहे। 2023 में टारगेटेड कत्ल की वारदातों में भारतीय एजेंसी के बराह रास्त मुलव्विस होने का भी इंकशाफ हुआ। अमरीकी हुकाम ने भी न्यूयॉर्क में मुकीम एक मुमताज़ सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल के मंसूबे में भारतीय शहरी को मूरद इल्ज़ाम ठहराया था। भारत की हठधर्मी के बायस चीन और भारत के माबैन ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए। सूरत हाल की संगीनी भांपते हुए चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम तब्दील करके रनगान रख दिया है। बीजिंग ने जिंगान से मुताल्लिक मजीद 30 मकामात, देहातों, दरियाओं और झीलों के नाम भी तब्दील कर दिए हैं। दूसरी जानिब चीनी इलाके का मुकम्मल कब्जा हासिल करने के लिए 9 मार्च को मोदी ने अरुणाचल प्रदेश जिंगान का दौरा किया और स्ट्रेटेजिक सीला टनल का इफ्तिताह किया। चीन ने मोदी के दौरे पर शदीद सिफारती एहतजाज दर्ज कराया। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग ने मीडिया ब्रीफिंग में मोदी के दौरे से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिंगान चीनी इलाका है। चीन ने कभी भी इस इलाके पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे को तस्लीम नहीं किया और हमेशा इसकी सख्ती से मुखालफत की है। और नाज़रीन, अफगानिस्तान दाइश खुरासान का मजबूत गढ़ बन गया है। USA टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2021 में अमेरिका के इनखला के बाद दाइश खुरासान ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए अपनी जड़ें मजीद मजबूत कर लीं। सलामती काउंसिल के मुताबिक अफगानिस्तान में इस तंजीम से वाबस्ता दहशतगर्दों की तादाद 4000 से 6000 तक पहुँच चुकी है। साबिक अफगान नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के सरबराह अहमद ज़िया सिराज ने अफगानिस्तान को दाइश के लिए महफूज तरीन जगह करार दिया है। माहिरीन की राय है कि दाइश खुरासान ने तालिबान की कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए पूरे खित्ते में अपनी जड़ें मजबूत की हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल माइकल निगाटा का कहना है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद से इस तंजीम की बैनुल-अक़वामी रसाई और ताकत में मजीद इजाफा हुआ है। इनका नेटवर्क मशरक़ी एशिया से लेकर मगरबी अफ्रीका तक और बहरुल काहिल से आगे तक फैला हुआ है। अलकायदा कभी इतनी मजबूत नहीं हुई जितनी आज ये तंजीम मजबूत हो चुकी है। USA टुडे ने तस्दीक की है कि IS के पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस रह चुके हैं। मॉस्को कंसर्ट पर दहशतगर्द हमला भी इसी तंजीम ने किया।
2021 میں داعش نے کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملہ کیا تھا جس میں 170 افغان اور 13 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ لاپتہ افراد کمیشن نے سپریم کورٹ میں ماہانہ پیش رفت رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق کمیشن نے مارچ میں 33 مقدمات نمٹائے گئے، 27 لاپتہ افراد کا سراغ لگایا گیا، جن میں سے 18 افراد گھروں کو واپس پہنچے جبکہ 8 افراد جیل اور 1 حراستی مرکز میں ہے۔ کمیشن نے 6 مقدمات جبری گمشدگی کے نہ ہونے کے باعث نمٹا دیے۔ مارچ میں جبری گمشدگی کے 18 نئے مقدمات موصول ہوئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے ارکان سے حلف نہ لینے کے خلاف اپوزیشن ایم پی ایز نے پشاور پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں اقلیتی اور خواتین ارکان بھی شامل تھے۔ اس موقع پر اپوزیشن ارکان کا کہنا تھا کہ گورنر، عدالت اور الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود مخصوص نشستوں کے ارکان سے حلف نہ لینا زیادتی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور جاپان کے سفیر کے درمیان ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے پر گفتگو ہوئی۔ وزیر دفاع نے دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات باہمی احترام اور اعتماد کے اصولوں پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان معاشی سرگرمیاں شروع کرنے کے ساتھ میری ٹائم اور صنعتی شعبے میں بھی سرمایہ کاری کرے۔ جاپانی سفیر نے اپنی حکومت کی جانب سے تعاون بڑھانے اور نئی راہیں تلاش کرنے کا یقین دلایا۔ صنعت و پیداوار کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہدوف نے ملاقات کی اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے معاشی ترقی اور برآمدات میں اضافے کے لیے حکومتی اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ آذربائیجان کے سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے پنجاب بار کونسل کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور جیل اصلاحات اور ضرورت مند قیدیوں کو مفت قانونی معاونت کی فراہمی کے لیے تجاویز پر غور کیا۔ وزیر قانون نے کہا کہ بے سہارا اور ضرورت مند افراد کی انصاف تک رسائی کو ممکن بنانے کے لیے لیگل ایڈ کمیٹیوں کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا جس میں وزارت کے ذیلی محکموں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے مختلف منصوبوں کے بارے میں بریف کیا۔ وفاقی وزیر علیم خان نے کہا کہ ملک کی ترقی اور عوامی خدمت اولین ترجیح ہے۔ محاصر میں اضافے کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں میں اعلیٰ معیار اور شفافیت یقینی بنائیں گے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے اسلام آباد میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کا دورہ کیا جہاں انہیں ادارے سے متعلق امور کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر انشورنس پر مبنی صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے اسٹیٹ لائف رجسٹرڈ نجی ہسپتالوں کی درجہ بندی کے نظام پر بھی توجہ دے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے گلگت بلتستان کو گندم سبسڈی کی مد میں 7 ارب 30 کروڑ روپے کی منظوری خوش آئند ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ترقی وفاقی حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ پورٹس اینڈ شپنگ کے وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے کراچی میں ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی شہر پورٹ ٹرمینلز کا ہب بن سکتا ہے، چاہتے ہیں وزارت پورٹس اینڈ شپنگ سندھ کے ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون کرے۔ انہوں نے کہا کہ کرنگی فش ہاربر کو مکمل طور پر فعال کرنے کے ساتھ اس کی کامیابی کے لیے نیلامی کی سہولت بھی فراہم کی جائے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے کراچی میں ملاقات کی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں پاک بحریہ کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ پاک بحریہ اور اینٹی نارکوٹکس فورس نے گوادر کے قریب ساحلی علاقے شنکانی در میں مشترکہ انسداد منشیات آپریشن کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں 150 کلو گرام آئس ضبط کر لی گئی۔ پاک بحریہ ملکی سمندری حدود بشمول ساحلی پٹی پر ہر طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے پرعزم ہے۔ گزشتہ 30 دنوں میں پاک بحریہ کی جانب سے انسداد منشیات کا یہ تیسرا کامیاب آپریشن ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کو تنخواہوں اور پینشنز کی مد میں سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دے دی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا تیسرا اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ٹی ایم ایز کو مالی طور پر خود کفیل بنانے کے لیے 15 دنوں میں قابل عمل پلان ترتیب دیا جائے۔ آمدن میں اضافے کے لیے ٹی ایم ایز کی جائیدادوں کا بہتر استعمال یقینی بنایا جائے۔ این ڈی ایم اے نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیشن فورم کا آغاز کر دیا ہے۔ فورم کے آغاز سے آفات سے بچاؤ کے لیے صوبائی ہم آہنگی کو تقویت ملے گی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی صدارت میں
DMCF का इस्लामाबाद में इजलास हुआ। चेयरमैन NDMA ने कहा कि डिजास्टर कोऑर्डिनेशन फोरम का मकसद आफात से निपटने के लिए पेशगी तैयारी और हम आहंग रद्द-ए-अमल का फरोग है, जो आफात से मुतालिक कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने में रहनुमाई फराहम करेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने जनूबी एशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक लाल सुहानरा नेशनल पार्क बहावलपुर में दरख्तों की कटाई का फौरी सख्त नोटिस लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया है। सेक्रेटरी फॉरेस्ट पंजाब के बाद इंसदाद करप्शन की टीम तहकीकात के लिए बहावलपुर पहुंच गई है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने 6 दर्जन से जायद कीमती और नायाब दरख्तों की कटाई की शिकायत और शवाहिद मिलने पर कार्रवाई की। सीनियर वजीर पंजाब ने मुलव्वस अफराद को नौकरियों से बर्खास्त करने की हिदायत की है। बहावलपुर नेशनल पार्क को यूनेस्को ने जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के पार्क का दर्जा दिया हुआ है। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब में जुमातुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जुमातुल विदा का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां हजारों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज जुमा अदा की और मुल्की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं की। इस मौके पर फलस्तीन की आज़ादी और गजा के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। शहर की दीगर छोटी बड़ी मसाजिद में भी नमाज जुमा के इज्तिमा हुए। उलमा किराम ने अपने खुतबों में जुमातुल विदा की फजीलत पर रोशनी डालते हुए कहा कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए जरूरी है कि रमजान के पैगाम पर सारा साल अमल जारी रखा जाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में निकाली गई रैलियों में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फलस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फलस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मजालिम नाकाबिले कबूल हैं और पाकिस्तान अपने फलस्तीनी भाइयों के हक के लिए आवाज बुलंद करता रहेगा। फलस्तीन हमारा है, अल कुदस हमारा है, अल अक्सा हमारी है और जो जारहियत और बर्बरियत और सफाकियत इस वक्त इसराइल मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर कर रहा है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम हर तरह से अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं। पाकिस्तान से एक वसी इमदादी सिलसिला जो है जारी है। चनियोट, झंग, फैसलाबाद, गुजरांवाला और साहिवाल समेत पंजाब के दीगर इजला में भी फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर अहले गजा के हक में और इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुकर्रीन ने गजा में जारी इसराइली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि फलस्तीन पर इसराइली तसल्लुत के खात्मे के लिए अमली किरदार अदा किया जाए। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। फलस्तीनी अवाम से यकजहती और इजराइली मुजालिम के खिलाफ मुजाहिरे। कोयटा समेत पूरा बलोचिस्तान मर्ग बर इसराइल के नारों से गूंज उठा। आजम बलोच की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर की फिजाएं इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठी। नहते फलस्तीनियों के कत्ले आम, गजा के मासूम शहरियों पर बमबारी, अस्पतालों, स्कूलों और शहरी आबादियों को निशाना बनाने के खिलाफ सूबे भर में बड़ी एहतजाजी रैलियां निकाली गई। सियोनी जारियत, अक़वाम आलम की बेइज्जती के खिलाफ मुज़म्मती बैनर्स और फलस्तीनी मुसलमानों से यकजहती के इज़हार के लिए प्ले कार्ड्स उठाए। मुजाहिरीन ने नमाज जुम्मा के बाद जबरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फलक शगाफ नारे लगाते हुए लोगों का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीनियों की मौजूदा सूरत-ए-हाल में भी जंग बंदी और इसराइली अमले रुकवाने में नाकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों को मासूम इंसानों पर इसराइली जारियत को रुकवाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। रैली निकाली, सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलाई और इसराइल के खिलाफ हमने नारेबाजी की और इसराइली प्रोडक्ट्स बाइकाट करने के लिए हमने एक मुहिम का आगाज़ किया। फ़लस्तीनी भाइयों पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं है। 30,000 से जायद खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत फलस्तीनियों का लुक़्मा अजल बन जाना कोई मामूली बात नहीं। फलस्तीन अर्ज़ मुक़द्दस को सियोनी कब्जे से निजात दिलाने के लिए उम्मत मुसलमा दुनिया के अरब फोरम पर जद्दोजहद जारी रखेगी। आज़म बलोच, PTV न्यूज़, कोयटा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तहिक खवातीन में रुकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी खवातीन को खुद कफालत प्रोग्राम के तहत 10,500 रुपये अदा किए जा रहे हैं और 2,000 रुपये ईदी के साथ 12,500 रुपये अदा किए जा रहे हैं, जबकि सालाना गिलगित बल्तिस्तान के 1 लाख तक बेनिफिशरीज को 4 अरब 63 करोड़ रुपए से जायद रकम फराहम की जा रही है। हमने गिलगित बल्तिस्तान में कोई 250 सेंटर्स हमने कायम किए थे, उनमें से 222 सेंटरों में इस वक्त पेमेंट जारी है। हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चों को फीस भी देते हैं, उधर से हमारे के लिए 10,500 रुपये दिया है, अभी 2,000 रुपये ईदी भी दिया है।
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام گلگت بلتستان میں خواتین کو مالی امداد کے ذریعے سے غربت کی تخفیف میں مدد دے رہا ہے۔ شیر محمد، PTV نیوز، گلگت۔ نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے ذریعے ڈیرہ اسماعیل خان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اقتصادی ترقی کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں نسٹ یونیورسٹی اور سیف گروپ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت DI خان کے نوجوانوں کی ڈیجیٹل شمولیت اور روزگار کے مواقع کے لیے پارٹنرشپ کو توسیع دی جائے گی۔ نسٹ کے پرو ریکٹر ڈاکٹر رضوان ریاض اور سیف گروپ کی طرف سے جہانگیر سیف اللہ نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ناظرین، ماہ سیام کے آخری دنوں میں عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ خواتین اپنی پسند کی چیزیں خریدنے میں مصروف ہیں۔ اسلام آباد سے نمرہ سہیل کی رپورٹ۔ عید ہو اور پاکستانی خواتین سج دھج کر تیار نہ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر تہوار کی طرح عید الفطر پر بھی خواتین خوب سے خوب تر نظر آنے کی کوشش کرتی ہیں، اس لیے ان دنوں خواتین کی ایک بڑی تعداد شاپنگ سینٹرز کا رخ کر رہی ہے۔ ساری چیزیں میچنگ پتہ نہیں 3-4 دفعہ لے چکی ہوں، لیکن پھر مجھے لگ رہا ہے وہ کم ہے۔ خواتین کی شاپنگ آپ کو پتہ جانتا ہے کہ بالکل ایگزیکٹ 1 گھنٹہ پہلے بھی جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے۔ بس نئے کپڑے بچوں کے اور اپنے جیسے جیسے ایج بڑھتی جا رہی ہے آپ کو عید کی قدر آتی ہے۔ عید کی تیاریوں میں سب سے اہم مرحلہ عید کے جوڑے کا انتخاب ہے، جو خواتین اپنی پسند اور فیشن کی مناسبت سے کرتی ہیں۔ میں نے اپنے لیے تو 2 جوڑے لے لیے ہیں، ابھی سوچ کے ایک اور جوڑا لے لوں، اور فیملی کے لیے سب کے لیے اماں ابا گھر والوں کے لیے جو ہے وہ کچھ لیے ہیں، بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی تھوڑی خریداری کر لی جائے۔ چیزیں تھوڑی آؤٹ آف دا رینج بھی ہیں۔ خواتین کی عید کی تیاریاں یوں تو رمضان کے پہلے عشرے میں ہی شروع ہو جاتی ہیں، تاہم عید کے قریب آتے ہی تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے، جو چاند رات تک جاری رہے گی۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، عید قریب آتے ہی کوئٹہ میں بلوچی چپل کی دکانوں پر نوجوانوں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ عزیز مری رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے کوئٹہ کا پرنس روڈ، اور جہاں ملتے ہیں روایتی بلوچی سینڈل۔ عید کا موقع ہو اور نوجوان بلوچی روایتی سینڈل نہ خریدیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ یوں تو وقت کے ساتھ بلوچی جوتوں کے ڈیزائن میں بھی تبدیلیاں آتی ہی رہتی ہیں، مگر روایتی بالاچ، مری مینگل، زہری رند اور بکٹی کٹ کی ڈیمانڈ کبھی کم نہیں ہوتی۔ بلوچی چپل لینے کے لیے کی چپل خراب نہیں ہوتی ہے۔ چمڑے اور ٹائر سول سے تیار بلوچی سینڈل کو مقامی طور پر چوٹ کہا جاتا ہے۔ یوں تو بلوچی سینڈل کم و بیش پورے ہی بلوچستان میں ہر موسم میں پہنے جاتے ہیں، مگر عید پر ان سینڈل کی تیاری کے لیے آرڈر اور خریداری کی ڈیمانڈ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہیں۔ پورا دنیا میں جدھر لوگ بستے ہیں ادھر ہی سے بھی آتے ہیں۔ میں نے بچوں کو لایا چپل لینے کے لیے، عید کے موقع ہیں، اور بولا ہمارے بلوچی چپل لے لو، یہ مضبوط ہے، ان لوگوں کو پسند بھی ہے بلوچی چپل، اسی لیے ہم لوگ بلوچی چپل خرید رہے ہیں۔ بلوچی سینڈل کی ڈیمانڈ بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں آج بھی مشینوں کے بجائے ہاتھ سے تیار کیا جاتا ہے۔ ٹائر سول کی سائز کے مطابق کٹنگ سے لے کر چمڑے کی سلائی تک تمام کام کاریگر اوزاروں کی مدد سے کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ کتنے ہی فیشن بدل گئے، لیکن بلوچی چوٹ یا بلوچی سینڈل کی مقبولیت کبھی کم نہیں ہوتی۔ عزیز رحمان بری، PTV نیوز، کوئٹہ۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں اسلامی ملکوں کے نایاب خطاطی کی نمائش ہو رہی ہے۔ نمائش میں ایران، مصر اور دوسرے اسلامی ملکوں کے نامور خطاطوں کے فن پارے رکھے گئے ہیں۔ تفصیل جانیے انیس اوان کی رپورٹ میں۔ دنیا بھر کے اسلامی ملکوں سے انمول خطاطی کی نمائش کا لوک ورثہ اسلام آباد میں آغاز ہو گیا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے نمائش کا افتتاح کیا، جس میں ایران، مصر، شام اور تیونس سمیت دوسرے اسلامی ملکوں سے لائے گئے قرآنی آیات کے نایاب فن پارے رکھے گئے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ خطاطی مسلمانوں کی تہذیبی اور روحانی احساسات کی ترجمان ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے اس فن کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جو اتنا ہی قدیم ہے جتنا اسلام کا نزول ہے، اور وہی کے نزول کے ساتھ ہی خطاطی کا فن شروع ہوا، اور آج سینکڑوں سالوں کے بعد یہ فن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی معراج کو پہنچا ہوا ہے۔ We have shared soul and solidarity and a common understanding in most of the cases in the international events and cultural wise.
इस्लामी मुल्कों के सफ़ीरों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने नुमाइश में रखे अनमोल खत्ताती के फ़नपारों में दिलचस्पी ली। खत्ताती का फ़न है आलम इस्लाम का वाहिद जो फ़न है जिसके ज़बान अलग अलग भी हो, साथ तमाम मुसलमान को समझते हैं और उससे महसूस होते हैं। जो ट्रेडिशनल आर्ट में खूबसूरती है, आई फील उसको डेफिनेटली रिवाइव करना चाहिए। हमें जो है ना अपनी चीज़ों को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कैलीग्राफी एक ऐसा ही आर्ट है जो ये हमारा है। खत्ताती के नायाब फनपारों की नुमाइश 3 रोज़ तक जारी रहेगी। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। जैकबाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, खैरपुर में 39, परडीदन में भी 39, मुल्तान 35 जबकि सरगोदा में भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लाहौर में 33, कराची 34, पेशावर में 30 जबकि कोयटा में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।